chapter 4, verse 35 to 41. 35 to 41. Mark's Gospel, the 4th chapter, 35 to 41. அன்று சாயங்காலத்தில் அவர் அவர்களை நோக்கி அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் என்றார். அவர்கள் ஜனங்களை அனுப்பிவிட்டு அவர் படகில் இருந்தபடியே அவரை கொண்டு போனார்கள். வேறே படகுகளும் அவருடன் கூட இருந்தது. அப்பொழுது பலத்த சுழல் காற்று உண்டாகி படகு நிறுத்தத்தக்கதாக அலைகள் அதன் மேல் மோதிட்டு கப்பலின் பின்னணியத்தில் அவர் தலையணையை வைத்து நித்திரையாய் இருந்தார். அவர்கள் அவரை எழுப்பி, போதகரை, நாங்கள் மடிந்து போகிறது உமக்கு கவலை இல்லையா என்றார்கள். அவர் எழுந்து காற்றை அதட்டி கடலை பார்த்து, இறையாதே, அமைதலாயிரு என்றார். அப்பொழுது காற்று நின்று போய் மிகுந்த அமைதல் உண்டாயிற்று. அவர் அவர்களை நோக்கி, ஏன் இப்படி பயப்படுகிறீர்கள்? ஏன் உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாமல் போயிற்று என்றார். அவர்கள் மிகவும் பயந்து, இவர் யாரோ, காற்றும் கடலும் இவருக்கு கீழ்ப்படுகிறது என்று ஒருவரோடு ஒருவர் சொல்லிக் கொண்டார்கள். May the Lord add His blessing to the reading of His word. Now, in this passage, when you look at this passage, this is something that they would do every day. This is something going from one side of the lake to the other side is something that they would always do. These people on this, when they lived in this particular place, because of the lake, they would cross the lake from this side to that side, from that side to this side every day. So when the Lord Jesus said, let's go to the other side, something that something that they do every day. So what do? The Lord Jesus tells them, let's go to the other side. So what did they do? They just took him along. That's what it's read here. If you read verse 36, that's what it says. And when they had left the multitude, they took him along. They took him along. You see, every day in our lives, we have situations and we just take it for granted. Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Ecclesiastes is Prasangi. 1. Remember now your Creator in the days of your youth. Meaning of what does that simply mean? Remember your Creator. Un Srishtigare Nani. What does that mean? When I tell you to remember something, it's not something that is like very hard for you to know. What this means is that focus now on your Creator. Do not forget your Creator. How many of you, I don't know how many of we, all of us go in a car or in a bus. We also, I know one brother came in an auto, so he's the one who directed us here. In the front of an auto, what do you have?
What is in the front of an auto? எல்லாரும் என்ன அப்படி பார்க்குறீங்க? ஆட்டோவே பார்த்தது இல்லையா? எல்லாரும் சென்னை தானே? What is in front of an auto? Glass, the glass, you know, the plain glass, the windshield as we call it in English. That windshield, how many of you get into a car or an auto and say, thank God for the windshield? No, thank God for the windshield. கொடுத்துருக்காக நன்றி இல்லை, அந்த விண்ட்ஷீல்டுக்காக நன்றி. எத்தனை தடவை நம்ம, how many of us even think about it? How many of you got up this morning and said thank God for gravity? Gravity na, what do you say for gravity? Yeah. How many of you got up this morning and said thank God for gravity? Because if I eat food, I know it's going to get digested because of gravity. When I walk, I know I will not fly because of gravity. Very often, that's how we treat God. We take Him for granted. We don't pay much attention. You see, in this incident, that's what they did. நாங்களும் அந்த பக்கம் போகிறோம், நீங்கள் வரீங்களா? ஏறுங்க, படகுல ஏறுங்க, போகலாம். And they just went. அதனால என்னாச்சு? அவருக்கு ஒரு தலாண்ணையும் கொடுத்தாங்க. அந்த தலாண்ணையை கொடுத்து ஒன்றும் பண்ணாதீங்க, பேசாம மூலையில் தூங்குங்க, வேறு எதுவுமே இன்டர்ஃபியர் பண்ணக்கூடாது, எங்களுக்கு தெரியும் என்ன பண்ணோன்னு, நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த மூலையில் மட்டும் படுங்க. So often that's exactly how we treat God. You know, we do not give Him importance in our life. When there's a problem, then we think about Him. I wonder how many of us are like that this evening. I know I'm talking to very mature people here. I know many of you here are believers for many years. But I want us to think about it. How often do we think about our Creator? The second thing that we see here in this boat is that they made the Lord Jesus to sleep and they left Him like that. You know, in this boat, you know, you think about these boats in the old days, they will not have a flat bottom. It will be like this in a U shape. You can't even sit on those boats. They will put some net and they'll tell you to sit on it. There's only one platform at the back, it's called the stern. You know, when it says here Jesus was sleeping in the stern of the boat. பதினெட்டாவது அதிகாரத்தில் படிங்க. Mark's Gospel, the 4th chapter, verse 38. Verse 38. 38. அவர் எங்க தூங்கிட்டு இருந்தாரு? பின்னணி. is the stern. இங்கிலீஷ்ல stern என்னவாங்க, the aft and the stern. அந்த stern என்ற இடத்துல வந்து தான் ஒரு சின்ன ஒரு there will be a platform. ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். அந்த பிளாட்ஃபார்ம் எதுக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா, அதில் தான் உட்கார்ந்துக்கிட்டு இந்த போட்டை நடத்தி செல்றவங்க
அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதில் தான் அவங்க உட்காருவாங்க. அந்த ஒரு இடத்துல தான் போட்டில் உட்கார முடியும், வேற எங்கேயுமே உட்கார முடியாது. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த போட்டில் வந்து உட்கார்ந்துட்டு அந்த போட்டை வந்து அவங்க அவங்க அந்த ஸ்டியர் பண்ணுறது, டு ஸ்டியர் த போட், தே வில் சிட் ஆன் தட் பிளாட்ஃபார்ம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் வந்து யாருமே அந்த போட்டை வந்து ஸ்டியரே பண்ணல. அதனால தான் ஆண்டவர் அது மேலே தூங்கிட்டு இருந்தார். அவங்க என்ன, அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு ஒரு தினம் போகிறது தானே, இதில் என்ன இருக்கு. ஸோ போட்டை வந்து அந்த ஸ்டர்ன் அதை வந்து லாக் பண்ணி விட்டுட்டாங்க. இது விட்டா நேராக தான் போவோம், இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போகாது. எல்லாம் ஒரு தைரியம் தான், தினம் போகிறது தானே. ஆண்டவரே சும்மா பெசாம படுத்து தூங்கணும், இதை வச்சு நோண்டின்னு இருக்கக்கூடாதுன்னா அமைதியாக இருக்கணும், அவ்வளோதான். So often we are doing the same thing in our life. ஆண்டவரே நான் காலேஜ் போகிறேன், நான் படித்து நான் பெரிய ஆளாகணும். ஆண்டவரே நான் வேலைக்கு போகிறேன், நான் நல்லா உத்தியோகத்தில் நல்லபடியாக இருக்கணும். எல்லாமே தினம் ஏதோ நடக்கிறது தானே, இதில் என்ன இருக்க போகுது. வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன்? வை டு ஐ நீட் த லார்ட் இன் மை லைஃப்? We forget our Creator. That's exactly what these people did. They lock பண்ணி விட்டாச்சு, புட்டா நேரா தான் போவோம். There's nothing is going to happen. The Lord Jesus is sleeping. Nobody is steering the boat. டிஸ்டர்ப், அவர் யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணன்னு சொல்லுங்க, பட் they did not let him. வேற யாருமே அவங்க அந்த போட்டை ஒன்று நீங்க ஸ்டியர் பண்ணுங்க போட்டை, இல்லை ஆண்டவரை ஸ்டியர் பண்ண விடுங்க. நம்ம ஸ்டியர் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா, we usually forget to steer the boat. நம்ம வாழ்க்கை படகை நம்ம நடத்தி செல்லணும் நம்ம நினைச்சோன்னா நம்ம அடிக்கடி நம்ம மறந்துடுவோம். ஓய்யோ நான் நடத்தணும், என் போட்டை நான் ஸ்டியர் பண்ணணும்னு we forget. That's what they did. Remember now your Creator in the days of your youth. How do you remember him? You walk through your day with your Creator. நம்ம உருவாக்கினவர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு அனுதினமும் நம்ம அவரோட நடப்போம். We would walk every day with our Creator. So very important. நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் அவரோட நம்ம நடப்போம். நம்ம இப்போ தானியேலுடைய வாழ்க்கையை குறித்து நம்ம பார்த்தோம்ல. தானியேல் எவ்வளோ பிஸிங்க தெரியுமா? எனி ஐடியா? 6ஆம் அதிகாரத்தில் படிங்க. தானியேல் 6, அது குவிஸ்போஷனுக்கு வந்ததுல அவர் எத்தனை கவர்னருக்கு, அவர் எத்தனை சத்ராப்புக்கு அவர் தலைவராக இருந்தார். 6ஆம் அதிகாரம் நான் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினச்சேன். சாரி, 6th chapter எத்தனை இருக்கு? 120 இருக்கா? 120 சாட்ராப்ஸுக்கு அவர் வந்து he was in charge. You know something? Daniel வந்து wasn't a full time prophet. தானியேல் வந்து ஒரு முழு நேர தீர்க்கதரிசி இல்லை. தானியேல் வந்து ஒரு முழு நேரம் priest இல்லை. What priest is? Priest. வேத பாடகர் is a Bible teacher. This is priest. He wasn't a priest. Okay? He wasn't a full-time priest. He wasn't a full-time prophet. He was a full-time government employee. முழு நேரம் அரசாங்க ஊழியர். ஆனா அவருக்கும் பைபிள் படிக்கிறதுக்கு நேரம் இருந்தது. எப்படி தெரியும்ன்றீங்களா? இவரமா கத்துக்கட விடுறாருன்றீங்களா? 7ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனம் படிங்க. Daniel 7th chapter 2nd. என்னங்க? Sorry, 9th chapter verse 2. I'm sorry, 9th chapter. 70 வருஷம் எங்க இருந்து பார்த்தாரு? இந்த 70 வருஷம் ஸ்கூல்ல கத்து கொடுத்தாங்களா? இல்ல. Jeremiah 29 verse 10. Read that. He says, I read from the books. புஸ்தக சுருள்ல இருந்து படிச்சு I came to know that there are 70 years before
the Babylon, the captives will go back. So what was Daniel doing? Daniel என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு? அவருக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சதாங்க. அவர் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்டுங்க. அவர் சொல்லிடலாம், ஆண்டவரே உங்ககிட்ட நேரம் செலவு பண்ணுறது எனக்கு நேரமே இல்லை. ஐயோ, நான் 120 பேருக்கு நான் அதிபதி, நான் தலைவர், நான் எனக்கு எங்கெங்க நேரம்? அவர் படிச்சுட்டு ஜெரமாயா புஸ்தகம் எத்தனை பேர் படிச்சிருக்கிறீங்க? உண்மையாக கை தூக்குங்க பாருங்க. ஒருத்தர் கூட இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த காலத்திலேயே நம்மளுக்கு இவ்வளோ கஷ்டம். அந்த காலத்தில் ஜெரமாயா புஸ்தகம் படித்து அதுலேருந்து தெரிஞ்சிட்டாரு 70 ஆண்டு இருக்குது. அவர் கணக்கு போட்டிருக்கிறார். உடனே கணக்கு போட்டார். நான் வந்து 17 வருஷத்தில் நான் வந்தேன், இன்னும் 2-3 வருஷம் தான் இருக்குது. உடனே ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சார். ஆண்டவரே எப்போ, when is the 70 years, எப்போ முடிவெடுக்கும்? If Daniel can have the time, தானியலுக்கு அந்த நேரம் இருக்குமானால் உங்களுக்கும் எனக்கும் கூட அந்த நேரம் இருக்கணுங்க. நோ எக்ஸ்கியூஸ். உன்னுடைய ரட்சகர், உன்னுடைய if you have to remember your creator, there is only one way to remember your, ஒரே ஒரு வழியில தான் உங்களுடைய சிருஷ்டிகரை நீங்க நினைக்க முடியும். அவருடைய வேதத்திலேருந்து படிக்கிறது தான். ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க அவரோட நடக்கணும். யூ நீட் டு ஸ்பெண்ட் டைம். இதை நான் எல்லாம் பைபிள் கேம்ப்லையும் கேட்குறேன், ஏஒய்சி கேம்புக்கெல்லாம் போயிருக்கிறேன், எல்லாம் எப்பவும் கேட்குறது தான். பட் எல்லாம் கேட்குறதோட சரி, எவ்வளோ தூரம் நம்ம இதை கடைப்பிடிக்கணும்? வாக் வித் யோர் கிரியேட்டர். உங்களுடைய சிருஷ்டிகரோட நீங்கள் தினம் நடங்க. டேனியல் நடந்தார். அதனால தான் அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை தலை போகுதுன்னு வரும்போது உடனே சொல்கிறாரு ராஜா கிட்ட, எனக்கு தெரியும், எங்கள் ஆண்டவரை பற்றி எனக்கு தெரியும், நான் அவர்கிட்ட போய் கேட்டால் அவர் சொல்லுவார். அந்த தைரியம் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு விசுவாசம் இல்லை. We do not have that faith and confidence. நான் மூப்பர்கிட்ட போய் சொல்லி அவரை ஜெபம் பண்ண சொன்னால் அவர் கண்டிப்பாக நடக்கும். That's what we think. We don't have the confidence ourselves. நம்மளுடைய சிருஷ்டிகரை நம்ம எத்தனை பேர் நினைக்கிறோம்? How many of us remember our creator? So you have to remember him. ஒரு நாள் நீங்கள் போகும்போதும் நீங்கள் நினைக்கணும். ஏன் நீங்கள் நினைக்கணும்? ஏன் உங்கள் சிருஷ்டிகரை நீங்கள் நினைக்கணும்? நீங்கள் உங்கள் சிருஷ்டிகரை நினைத்தால்தான் நம்ம வந்து creatures என்று we will know. சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள் என்று நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். நான் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன். அன்றைக்கி பார்த்துங்க, அந்த போட்டில் வந்து எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க? சிருஷ்டிகர்த்தரே அவங்க போட்டில் வராரு. அவரை போய் பேசாமல் நீ மூலையில் படுத்து தூங்குங்க, எதுவும் பண்ணிடாதீங்க, அது இதெல்லாம் தொட்டுறாதீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாதுங்க. நான் வந்து 18 வருஷமா 20 வருஷமா இந்த கடல், இந்த லேக்லேயே நான் மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறேன், எனக்கு எல்லாம் தெரியும், நீ பேசாமல் மூலையில் படுத்து தூங்குங்க, தாங்க தலானையை வச்சுக்கிடுங்க, தூங்குங்க. அநேகர் நம்ம தான் நம்ம வாழ்க்கையில் பண்ணுறோம். நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் சிருஷ்டிகர்த்தர் நம்மளோட இருக்கிறார் என்று மறந்துட்டு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்மளுடைய வாழ்க்கை அந்த திஸ் போட் நம்மளே என்ன பண்ணுறோம்? we are trying to guide it, trying to lead it. நம்மளே முயற்சி பண்ணி எப்படியாவது அது கரைக்கு போயிடலாம் சொல்லி நம்ம யோசிக்கணும். அக்கறைன்னா என்ன? பரலோகம். என்னுடைய வாழ்க்கை, என்னை ஆண்டவரை ஏற்றுக்கிட்டேன், எப்படியோ நான் அங்கே தான் போகிறேன், எப்படியோ என் வாழ்க்கையை நான் நடத்தி செல்கிறேன். நம்ம இஷ்டப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இவங்க அதான் பண்ணாங்க. ஆண்டவரே நாங்கள் போகிறோம், வாங்க, எப்படி மூலையில் படுத்துக்கிடுங்க. கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு குவாய்ட் பேசஞ்சராக வந்துட்டுருக்கிறாரா, இல்லை அவரே இந்த படகை நடத்துகிறவராக இருக்கிறாரா? That's the second thing that you need to remember. Remember that you are creatures. அவரால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட creatures, சிருஷ்டிகள் என்று நம்ம மறந்துடக்கூடாது. அவர் தான் சிருஷ்டிகர்த்தர் நீங்கள் நினைத்தீங்கன்னா அப்போ நான் ஒரு சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன் என்ற அந்த உணர்வு நம்மளுக்கு வரும். மூணாவது காரியம் வந்து எக்லீசியாஸ்டிஸ் பிரசங்கி 12ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனம். Remember him before the end. ஒரு சில காலத்தில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆக போகுது? மறதி ஆக போகுது. அதனால் இப்போ ஞாபகம் இருக்கும் போது இப்போவே நினச்சிக்கிடுங்கன்னு இந்த பிரசங்கி சொல்கிறார். யார் சும்மா இது? சாலமன் ராஜா. இதை அவர் தான் எழுதினார். வாழ்க்கையில் எல்லாம் பணம், எல்லாம் ஆசை, எல்லாம் அவருக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லாம் வந்துட்ட பிறகு அவர் என்ன பண்ணார்? கடவுளையே மறந்துட்டார். அவர் எழுதுறாரு, ஒரு காலத்தில் நீ மறந்துடுவ, அது வர்றதுக்கு முன்பதாக உன்னுடைய சிருஷ்டிகரை நினை. ரிமெம்பர் யோர் கிரியேட்டர். இவங்க பாருங்க, இந்த படகுல வந்து இவங்க இது பண்ணிட்டு கடைசியில் எல்லாம்
ஆண்டவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, அந்த அலையை வந்து அவர் இஸ் குவைட்னிங் த ஸ்டார்ம். அந்த 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 இதை வந்து அவர் காம் பண்ண பிறகு அவங்க பாருங்க 41வது வசனத்தில் அவர்கள் மிகவும் பயந்து இவர் யார், காற்றும் கடலும் இவர்களுக்கு கீழ்ப்படித இவர் யார். அதுதான் நீங்க இப்பவே நீங்க அவரை நினைவு கூர்ந்தீங்கன்னா, உன் சிருஷ்டிகரை நீ இன்னைக்கு நீ நினைவு கூர்ந்தீங்கன்னா, நாளைக்கு நீ இவர் யாருன்னு நீ கேட்க மாட்ட, நீ மறக்க மாட்ட. ஒரு காலமும் நீ அவரை நீ மறக்க மாட்ட. தானியேல் ஒரு காலமும் ஆண்டவரை மறக்க. ஆண்டவரே இந்த 40 ஆண்டு எப்படி ஆண்டவரே வரப்போகுது, நான் எப்போ நான் பாபிலோனுக்கு நான் திரும்பி போக போறேன். ஆண்டவர் வந்து சொல்றாரு, அந்த கேப்ரியல் தூதர் வந்து சொல்றான் 486 இயர்ஸ் இதுக்கப்புறம் மேசியா வந்து சஞ்சரிக்கப்படுவார். நான் சொல்றது 9வது அதிகாரத்தில் வருது. சஞ்சரிக்கப்படுவார். அது வரைக்கும் நீ வந்து, ஆனாலும் தானியேல் நீ திரும்பி பாபிலோனுக்கு போக மாட்ட. நீ தானியேல் நீ திரும்பி போக மாட்ட. இதெல்லாம் தான் நடக்க போகுது. உன்னுடைய தேசம், உன்னுடைய ஜனங்களுக்கும் உன்னுடைய தேசத்துக்கும் இதெல்லாம் நடக்க போகுது சொல்லி கேப்ரியல் தேவதூதர் சொல்றான். எல்லாத்தையும் சொல்றார். தானியேல் எல்லாத்தையும் கேட்ட, ஆண்டவரே நான் பாபிலோனுக்கு திரும்பி போக மாட்டேன்னா என்ன ஆண்டவரே, நான் உங்களே இவ்வளோ வருஷம் நான் நம்பிட்டு இருந்தேனே ஆண்டவரேன்னு சொன்னாரா? இல்லை, இதுதான் ஆண்டவர் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு வச்சிருக்கிற திட்டம் அறிஞ்சார். நான் ஐம் ஒண்டரிங் டுடே, எத்தனை பேர் நம்ம ஆண்டவர் நம்மளுடைய படகுல, ஆண்டவர் படகுல இருக்கிறாரு, ஆனால் அவர் இந்த படகுல அவர் தலைவர் இல்லாமல் இருக்கிறாரு. How many of this is he's in the boat but he's not the lord of the boat? எத்தனை பேர் அவர் நம்ம வாடகை கூப்பிட்டுருக்குறோம். மாதம் கரெக்டாக ஆண்டவரே எனக்கு இதெல்லாம் பண்ணிடுங்க, இதெல்லாம் செய்யணும், நீங்கள் எனக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும், எனக்கு கொடுக்க துணி கொடுக்கணும், கரெக்டாக அந்த நேரத்தில் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும், நான் அது வரைக்கும் நீங்கள் என் போட்டில் இருங்க. ஆண்டவருக்கு நம்ம லீஸ் விடணும். How many of us are doing that? No, I'm being very honest here. I don't want to speak very theoretically. For how many of you, God is the God of the moment. இந்த நேரத்துக்கு அவர் கடவுளா எத்தனை பேர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில, எத்தனை பேருக்கு ஆண்டவரே நான் என் சிருஷ்டிகரை இன்றைக்கு நான் இப்போது நான் நினைக்கிறேன், இந்த நேரத்தில் அவரை நான் நினைவு கூறுகிறேன், He is my creator. எத்தனை பேர் நம்மளால சொல்ல முடியும்? நம்மளுக்கு எத்தனை பேர் God is the God of the moment? That's why this எக்லீசியாஸ்டிஸ்ல நம்ம படிக்கிறோம், சிருஷ்டிகரை இன்றே நினை, ஃபோக்கஸ். ஏதோ ஆண்டவரே என் கூட சும்மா வாங்க அப்படி இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரே என்னை நடத்தி செல்லுங்க. ஒவ்வொரு நேரமும் நான் அவரால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன் என்ற ஒரு உணர்வோட நம்ம வாழ்ந்து ஒருபோதும் அவரை மறக்காமல் இருந்தோம் என்றால், நம்முடைய சிருஷ்டிகரை மறக்காமல் நம்ம இருந்தோம் என்றால், நம்ம வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து இவர் யார் நம்ம கேட்க மாட்டோம். Who is this? யார் இவர்? நீ தானப்பா அந்த போட்டில் வர சொன்னேன், கூட வரீங்களா? கூட வரீங்கன்னா பேசாம வந்து மூலையில் தூங்கணும், சரியா? நீ ஏற்றிட்டு வந்தது நீங்கள் தானப்பா, இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க இவர் யார்? Who is he? Who's the Lord in your life today? இந்த ஆண்டவர் உங்களுக்கு அவர் என்னவா இருக்கிறார்? Just think about it. I just want to leave you with this evening. Do you remember your creator? உங்களுடைய சிருஷ்டிகரை நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? நீங்கள் அவரால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குதா? அவரை நீங்கள் மறக்காமல் இருக்கணும்னா ஒவ்வொரு நாளும் அவரை நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்றவங்களா? You should be people who are remembering him. ஒரு நாள் வரும், அன்னைக்கு நீங்கள் மறந்துடுவீங்க. அன்னைக்கு நீ ஞாபகப்படுத்தி பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு ஒரு வேளை தெரியாமல் இருக்கும். நான் இன்றைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. May the Lord bless these thoughts to us this evening. Pray பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க.